അനന്തരം അവൻ അവരെ വിട്ട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് ബഥാനിയയിലേക്ക് പോയി അവിടെ താമസിച്ചു. Dear brothers and sisters in Christ, today we gather at the gates of Holy Week, the week that changes everything. Palm Sunday is a day of both triumph and tensions. Jesus enters Jerusalem to the sound of cheers and palm branches. Hosanna to the Son of David. The crowds shout. It looks like a victory parade, but hidden within it is the shadow of the crosses. In Gospel of St. Matthew chapter 21 verses 1 to 17, just we heard, Jesus rides on a donkey, a symbol of peace, not power. He enters not with soldiers, but with sorrow for suffering that awaits. He is not the King of Kings the world expects. He is the King of hearts, the one who saves not through force, but through love and sacrifice. Let me tell you a story that captures the heart of Palm Sunday. There was once a young girl named Miriam who lived in a small town outside Jerusalem. She had a physical disability. Her legs were weak and she walked with difficulty. Every year, she watched the crowds go into the city for the Passover, waving palm branches with excitement. This year, she wanted to go too. Her father, a carpenter, carved her a walking stick, and her mother gave her a freshly cut palm branch to wave. But on the way, she fell, and the branch broke. One side was split, the leaf torn and bent. Embarrassed, Miriam cried, "I can't bear this. It's ruined. I have nothing to give." Her father gently picked up the broken branch and said, "Sometimes the most beautiful offerings are the ones that are suffered." They made it to the city just as Jesus was passing by on the donkey. The crowd was loud, strong, alive, but something happened. Jesus looked directly at Miriam. His eyes were kind, not just kind, but knowing, as if he saw her pain, her journey, her cracked palm leaf. She raised it anyway. With trembling hands, she waved what she thought was worthless. Jesus smiled. In that moment, Miriam understood something. Jesus didn't come for the perfect palm branches.
He came for the broken ones. He came for people like her. Friends, how many of us are like Miriam? We come into this holy week, carry our own brokenness, maybe guilt, sorrow, fear, or regret. And we wonder if we have anything worthy to offer Jesus. But Palm Sunday reminds us, He writes in any way. He comes toward us not in anger, but with arms open wide. He doesn't need perfect palm branches. He desires hearts that are honest, open, and willing to say, Lord, save us. In Matthew's Gospel, after cheers and the palms, Jesus goes straight to the temple. He cleanses it, not out of rage, but out of love. He clears the space to make room for the blind, the lame, the children, the broken. Why? Because the temple, like our hearts, is not meant for performance. It's meant for presence, for communion with a God who comes too close. This Holy Week, let us walk with Jesus. Let us not just wave our palms in celebration, but lay down whatever keeps us from following Him fully. Let us not fear our cracks and wounds. These are the places where grace enters. These are the places where Jesus meets us. And when we feel like our offering is not enough, remember Miriam and the cracked palm that made the king smile. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹോസാനയുടെ വലിയ ദിനത്തിലാണ് നമ്മൾ. Can anyone say the meaning of the word Hosanna? Can anyone remember what is the meaning of the word Hosanna? God, please save us. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നുള്ളത് ഇത് ഹോസാനയാണ്. 3-4 കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു കാൽവരി കാത്തിരിക്കുന്നു. 3-4 കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു ഗാഗുൽത്ത കാത്തിരിക്കുന്നു. 3-4 കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു മരക്കുരിശ് കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒത്തിരിയേറെ പേർ ഹോസാന പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരിയേറെ പേർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരിയേറെ പേർ ഈ ഒലിവിൻ ശിലകൾ ഒന്നായി വീശി പുഞ്ചിരി തൂരി പാടിയിട്ടുണ്ട് ഹോസാന എന്ന്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 4 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരൊന്നും അവിടെയില്ല. അവര് മാറി നിൽപ്പുണ്ട്. മാറി നിന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ? അവനെ ക്രൂശിക്കുക, അവനെ ക്രൂശിക്കുക, അവനെ ക്രൂശിക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ വേണ്ട, കൊടും കുറ്റവാളിയായ ബറാബാസിനെ മതി. ഒരു നാവ് കൊണ്ട് ഒരുവനെ സ്തുതിക്കാനും അടുത്ത നാവ് കൊണ്ട് അവനെ ക്രൂശിക്കാനും പറയാനും എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കൈകളിൽ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കുരുത്തോല വീശാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല, സെലിബ്രേഷൻ മാത്രമുള്ളതല്ല. മറിച്ച് ഈ ഓസ്കാരങ്ങളുടെ മധ്യേ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നവനെ, നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചവനെ, അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു വിളിയാണ്. ഈശോയ്ക്കതറിയാം താൻ കൂടെ നടന്നവരൊക്കെ തന്നെ വിട്ടുപിരിക്കുമെന്നും ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്നും ഓടിപ്പോകുമെന്നും ഒക്കെ അവനറിയാം. എങ്കിലും അവന് പരാതിയില്ല. അവനൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട്, ഇന്ന് ഹോസാന പാടിയവർ, ഇന്ന് സ്നേഹിച്ചവർ നാളെ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും, എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും കാണാത്തവൻ, ഒരിക്കൽ പോലും സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ഈ പറയും തുമാലയുമായി തന്റെ തിരുമുഖം തുടയ്ക്കാൻ വരുമെന്നും, വിഷമിച്ച് തളർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും കൂടെയില്ലാതിരുന്നവൻ ക്ഷമയോനായി വന്ന് കുരിശു താങ്ങുമെന്നും, ഒരിക്കൽ പോലും കൂടെയില്ലാത്തവന്റെ അവന് വേണ്ടി കാത്തുവച്ച കല്ലറ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഈശോയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് നമുക്കുള്ളൊരു പാഠമാണ്. ഈ ഹോസാന തിരുനാളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, ആത്മാർത്ഥമായി
ഇന്ന് കൂടെയില്ല എന്നോർത്ത് നീ വിലപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓശാന നിന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഓശാനയുടെ കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം നിനക്ക് വേണ്ടി കാൽവിന് കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. ആ കാൽവിനിക്കപ്പുറം ആരുമില്ലെങ്കിലും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരു വേറോനിക്കാനുണ്ടാവും, ഒരു ശിമയോനുണ്ടാവും, ഒരു ജെറുസലേം നഗരിയിലെ സ്ത്രീകളുണ്ടാകും. ആരെയും ഒന്നുമില്ലാതെ ഈശോ പറഞ്ഞുവിടില്ല. അതേപോലെയുള്ളവരെ ഈ ഓശാന അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാവട്ടെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേദന നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് കരുതി എന്റെ ഭർത്താവ്, എന്നെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് കരുതി എന്റെ ഭാര്യ, എന്നെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് കരുതിയ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനൊരു വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക, ഇന്ന് ഓശാനയാണ്, ഈശോ ഇത് അനുഭവിച്ചു. നാളെ ദുഃഖവെള്ളിയാണ്, ഈശോ ഇത് അനുഭവിച്ചു. എന്നാൽ അപ്പുറം ഒരു ഉയർപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഈശോ പറഞ്ഞല്ലോ, ഗുരുവിനാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ശിഷ്യന് ഇത് തന്നെ വേണം. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഈ ഓശാന നാളിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം എനിക്കുള്ളത് നിങ്ങളുടേതാണ്. ഈശോ ബേത്ലഹേമിലെത്തി 2 ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞയച്ചു, നിങ്ങൾ എതിരെ കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകണം. അവിടെ ഒരു കഴുതയെയും ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെയും നിങ്ങൾ കാണും. അവയെ നിങ്ങൾ അടിക്കണം. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അവരോട് പറയണം, കർത്താവിന് അതിന് ആവശ്യമെന്ന് പറയണം. ഈശോ ഒരാളല്ലേ അവസാന രീതിയിലൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാ ഈ 2 കഴുതയെ കൂട്ടുപിടിച്ചത്? അമ്മയെയും മകളെയും എന്തിനാ? ഈശോയ്ക്ക് ഒരു കഴുതയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കഴുതയെയും ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെയും കാണും, അതിനെ 2നെയും അടിക്കണം. എന്നിട്ട് വല്ല പറയാണ്, കഴുതക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു, അവൻ അതിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു. എന്തിനാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് പകരം ഈശോ 2 എടുത്തത്? എന്തിന്? ഈശോ പത്രോസിനെ പറഞ്ഞൊരു വചനമുണ്ട്, വാളത്തിന്റെ പുറകിൽ വാളിലിട്ടുന്നവൻ വാളാൻ വയ്ക്കും. ഈശോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ആരെയും സങ്കടപ്പെടുത്താനോ ആരെയും നശിപ്പിക്കാനോ അല്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ, ഈ കുട്ടിയെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുമോ? ഇനി ഈ കുട്ടി തന്നെ വന്നു കഴിയുമ്പോ, ഈ ആരവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ, ജനാരവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ ഈ കുഞ്ഞിന് പ്രശ്നമുണ്ടാകുമോ? ബഹളം വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അത് പേടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അത് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈശോ 2നെയും കൊണ്ടുവരും. എനിക്ക് ഏതായാലും ഒരു കഴുത വേണം. എനിക്ക് കഴുത വന്നതിന്റെ പേരിൽ ആ അമ്മയോ ആ കുട്ടിയോ വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രിയമുള്ള ഈശോയുടെ ചിന്താഗതി തന്നെയാണ്. എനിക്കെല്ലാം വേണം, പക്ഷെ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനോ ആരെയും തള്ളിക്കളയാനോ എനിക്കാവില്ല. അതുകൊണ്ട് 2നെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഈശോ ഈ കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഈ അടുത്ത നാളുകളില് പട്ടം കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചച്ഛന്റെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാപ്ഷൻ ഇതാണ്, എനിക്ക് അതിനെ വേണം. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈശോ ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ അച്ഛനാകാൻ പോകുന്ന ഡീക്കൻ തന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈശോ പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിന്നെ വേണം, എനിക്ക് കഴുതയെ വേണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളൊക്കെ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കഴുതയായിട്ട് മാറി. ഈശോയ്ക്ക് നമ്മെ വേണം. കഴുതയായി നമ്മൾ നിന്നു കൊടുത്താൽ അവൻ നമ്മുടെ പുറത്തെഴുതുന്നത്. മറിച്ച് ഞാൻ കുതിരയായിട്ട് നിന്നാലോ അവന് കയറാൻ പറ്റില്ല. കഴുതയായി താഴ്മയോടെ ഞാൻ നിന്നു കൊടുത്താൽ ഈശോ എന്റെ മുകളിൽ കയറി അവൻ യാത്ര ചെയ്യും. ഈശോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കണം, ഈ കഴുതയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതന്നെ. ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ ഈ 1 ഇഞ്ചിന്റെ വിളക്ക് വീശി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അഭിമാനത്തോടെ നടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഇവൻ വീണ്ടും ഈ ജനാരവത്തിനിടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ആളുകൾ മുഴുവൻ കല്ലെടുത്ത് ഈ കഴുതയെ എറിയുകയാണ്. കഴുത ചിന്തിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓശാന ഞായറാഴ്ച ഈ ഓശാന പാടിയവർ ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച എന്നെ നോക്കി കല്ലെറിയുന്നത്? അപ്പോഴാണ് കഴുതയ്ക്കൊരു കാര്യം കിട്ടിയത്, തന്റെ പുറത്ത് കർത്താവില്ല. കഴുതയാകേണ്ട ഞാൻ കുതിരയായിട്ട് മാറി. കാരണം 4 ദിവസം കൂടി കിട്ടിയ ഓശാന വിളികളുടെ മധ്യത്തെ
തല ഉയർത്തി അവൻ നടക്കുകയാണ്. തല താഴ്ത്തി നടന്നിരുന്ന കഴുത എന്തോ ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ തല ഉയർത്തി നടന്നപ്പോൾ ഏറുകളേറ്റു. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഓശാന നമ്മുടെ മുന്നിൽ നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങളാവട്ടെ. ഈശോ പറയുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം. എന്തിനാ? ഈശോയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ. ഈശോയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴുതയായിട്ട് നമുക്ക് മാറാം. മറിച്ച് ഈശോയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കുതിരയായി ഞാൻ നടന്നാൽ ഉറപ്പാണ്, ഏറെ ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഓശാന തിരുനാൾ ആശംസിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്കൊരു മനസ്സാന്തരത്തിന്റെയും ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെയും നാളുകളാവട്ടെ. വലിയ ആഴ്ചയാണ്. ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ എപ്പോഴും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഞാൻ ഈ ഗുരുത്വലയുമായി ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതുള്ളൂ. പുറകിൽ നിന്ന് കുറെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഓശാന ഗീതം പാടുന്നത്, മുമ്പിൽ പോകുന്ന ചേട്ടന്മാരൊക്കെ തല കാമ്പീര്യത്തോടെ പൊക്കി ഉയർത്തി വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തോ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുന്നവരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് വലിയ ആഴ്ചയാണ്. വലിയ ആഴ്ച എപ്പോഴും ഒരു ഭയഭക്തി ആദരവോടെ തമ്പുരാനെ ഓർക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ്. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ ഈ ദിവസത്തെ നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും സ്മരണമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.